Good morning, my dear students. Feeling happy to meet again. I would like to start the today's economics class, Introduction of Macroeconomics. The economics is classified into two branches, that is microeconomics and macroeconomics. Micro means small and macro means large. Microeconomics is the study of individual. The macroeconomics is the study of aggregates. Microeconomics அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சிறிய பொருளாதார அமைப்பை பற்றி படிப்பது தான் என்னது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது அக்ரிகேட்ஸ், அதாவது மொத்த பொருளாதார அமைப்பை பற்றி படிப்பது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு. ராக்னர் ஃப்ரிஷ், a Norwegian economist and the co-recipient of the first Nobel Prize in the economic science, coined the word. That means invent the new word. அதாவது ராக்னர் ஃப்ரிஷ் அப்படிங்கிறவர் புதிதாக ஒரு வேர்டை கண்டுபிடிச்சார். என்ன வேர்டுன்னா மைக்ரோ மீன்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் மேக்ரோ மீன்ஸ் லார்ஜ். இந்த இயர் 1933. Then next, J.M. Keynes, the modern economist, gives the modern definition, that is the modern definition for macroeconomics in his book, The General Theory of Employment, Interest and Money, published in the year 1936. Moreover, he gives the solution for the problem of unemployment and depression. So J.M. Keynes is also known as the father of modern economics. அதாவது உழைப்பாளர்கள் வேலையில்லாத நிலையிலிருந்து மீளுவதற்கான விளக்கத்தை கொடுத்தது ஜேஎம் கீன்ஸ் என்ற பொருளியல் அறிஞர். இதனால் ஜேஎம் கீன்ஸ் நவீன பொருளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார். The next one, meanings of macroeconomics. The word macro is derived from the Greek word macros. Macros meaning large. மேக்ரோ அப்படிங்கிற வேர்டு எதிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கிரேக்க மொழியில் உள்ள மேக்ரோஸ் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது தான் இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு. மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த எக்கனாமி அஸ் எ ஹோல். In other words, macroeconomics deals with aggregates, that is the total level. Aggregates mean total level, such as national income, employment and output. Macroeconomics is also known as the income theory. அதாவது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அஸ் எ ஹோல். மொத்த பொருளாதாரத்தை, டோட்டல் எக்கனாமியை பற்றி படிப்பது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு. இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் deals with aggregates. Aggregates mean total level of the economy, that is national income, employment and output. Macroeconomics is also known as the income theory. Other name of the macroeconomics is the income theory. அதாவது பேரியல் பொருளாதாரத்தை வருவாய் கோட்பாடு என்றும் அழைக்கின்றனர். Then lot of the topics are discussed in the macroeconomics. பேரியல் பொருளாதாரம் அதிகப்படியான பாடப்பொருட்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. அது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, what are the topics? That is employment, national income, inflation, business cycle, poverty, inequality, capital formation, infrastructure and balance of payment. These are the topics discussed under the macroeconomics. அதாவது வேலைவாய்ப்பு, தேசிய வருமானம், பணவீக்கம், வாணிப சுழற்சி, முதலீடு மற்றும் சேமிப்பு, பன்னாட்டு வாணிபம், இவை எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த பேரியல் பொருளாதாரம். Then next heading, importance of macroeconomics.
importance of macroeconomics. First one, they need to understand the functioning of the economy as a whole, aggregate level, economics as a whole, that is to evolve suitable strategies and to solve the basic problem prevailing in the economy. அதாவது ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள, அதாவது அதில் பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன அடிப்படை பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. The next one, to understand the future problem, needs and challenges of an economy as a whole is important to evolve precautionary measures. அதாவது எதிர்கால பிரச்சனைகளை, future problems, to need and challenges, அதாவது எதிர்கால பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளவும் தேவைகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்வதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் என்ன செய்கிறது, இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Then next one, macroeconomics provide ample opportunities to use scientific investigation to understand the reality. நடப்பு பிரச்சனைகளை அறிவியல் பூர்வ விசாரணை மூலம் அறிய இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் உதவுகிறது. Then macroeconomics helps the better prediction about future and to formulate suitable policies to avoid economic crisis. அதாவது எதிர்காலத்தில் நடப்பவைகளை முன்கணிக்க பொருளாதாரத்தில் அதிகப்படியான நெருக்கடிகள் காணப்படும். இதுக்கு சரியான நேரத்தில் தீர்வு காண்பதற்கு எதிர்காலத்தில் நடப்பவைகளை முன்கணித்து அதற்கான தீர்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், அதாவது எக்கனாமிக் ஃபேஸஸ் so many problems, that is unemployment problem, low level of investment problem, then low level of income problems. Then next heading, scope of macroeconomics. What are the areas to be covered in macroeconomics? இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இதனுடைய பரப்பல்லை மிகவும் பெரியதாகவும் மிகவும் முக்கியமானதாகவும் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நேஷ்னல் இன்கம். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் இஸ் காம்போசிஷன் by sector are the basic aspects of macro economic analysis. The trends in national income provide long-term understanding of the growth process of an economic. இந்த தேசிய வருவாயை கணக்கிடுவதிலும் தேசிய வருவாய் துறைகளுடைய பங்கு பேரியல் பொருளாதாரத்தில் ஒரு நீண்ட கால ஒரு வளர்ச்சிக்கு இது என்ன செய்கிறது, உதவுகிறது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்ஃப்ளேஷன். இன்ஃப்ளேஷன் refers to the steady increase in general price level. அதாவது லாட் ஆஃப் மணி சர்க்குலேட்டட் இன் த எக்கனாமி. பணம் நம்ம கையில் அதிகமாக என்ன செய்யும், காணப்படும். லாட் ஆஃப் மணி சர்க்குலேட்டட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸிங் த பர்ச்சேசிங் பவர். அதாவது நம்ம கையில் அதிகமாக பணம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய வாங்கும் திறன் என்ன செய்யும், பொருட்களை வாங்கும் திறன் நம்மகிட்ட அதிகரிக்கும். வென் பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீசஸ் த டிமாண்ட் increases, it will automatically increase the price level. This is called the inflation. Inflation means increasing the price level. அதாவது இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னென்னா பணவீக்கம். பணவீக்கம் என்பது பொதுவாக பொருட்களுடைய விலை அளவு தொடர்ந்து அதிகரிப்பை குறிப்பது தான் என்னது, பணவீக்கம். Too much of money chasing too few goods in the inflation period. அதிகமான பணம் நம்ம கையில் இருக்கும், ஆனால் கமாடிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், குறைவாக, பொருட்கள் நம்மகிட்ட குறைவாக இருக்கும். அதனால் ப்ரைஸ் என்ன செய்யும், அதிகமாகும். பணம் அதிகமாக இருக்கும், பொருட்களுடைய விலை, பொருட்கள் குறைவாக இருக்கும். இதனால் பொருட்களுடைய விலை என்ன செய்யும், அதிகமாக காணப்படுகின்ற இந்த சிச்சுவேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இன்ஃப்ளேஷன். தென் next one,
business cycle. Almost all economics face the problem of business fluctuation and business cycle. The cyclical movement, boom period, recession, depression and recovery in the economy needs to be carefully studied based on aggregate economic variables. அதாவது பிஸ்னஸ் சைக்கிள்னால் நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா வாணிப சுழற்சி அப்படிங்கிறது எல்லா நாடுகள்லேயும் பொதுவாக வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்லேயும் வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகள்லேயும் இந்த பிரச்சனைகள் என்ன செய்கிறது, அதாவது வாணிபத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுகிறது. இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து ஒரு நாட்டினுடைய வாணிப சுழற்சி மாற்றங்களை, அதாவது பூம், ரெசஷன், டிப்ரெஷன் அண்ட் ரெக்கவரி, அதாவது செழிப்பு, பின்னிறக்கம், மந்தநிலை, அதிலிருந்து மீண்டு வர்றது ரெக்கவரி, அது ஆகியவற்றின் மூலமாக என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Next one, poverty and unemployment. The major problem of the most rich nation and poverty and unemployment. This is one of the economic paradise. அதாவது வளங்கள் நிறைந்த நாடுகளிலேயும் வறுமை, வேலையின்மை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே காணப்படுகிறது. The next one, economic growth and development of an economy and the factors determining them could be understood only through macroeconomics. The growth and the development of an economy and the factors determining them could be understood only through macroeconomic analysis. அதாவது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி பேரியல் பொருளாதாரத்தை பற்றி தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே இதை என்ன செய்ய முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், எக்கனாமிக் க்ரோத்தையும் டெவலப்மெண்ட்டையும் பற்றி. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்கனாமிக் பாலிசிஸ். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபார் evaluating suitable economic policies. Economic policies are necessary to solve the basic problem, to overcome the obstacles and to achieve growth. அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் பேரியல் பொருளாதாரம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அதிகமாக பயன்படுது. அடிப்படை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் the basic problems. The economics policies are necessary to solve the basic problem. அதாவது அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும், அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும்போது என்னென்ன தடைகள் வருதோ அதெல்லாம் தகர்த்தெறியவும் இந்த பொருளாதார கொள்கைகள் தேவைப்படுகிறது. The next topic, the economy and its types. The term economy can be defined by A.J. Brown as a system by which people earn their livings. அதாவது பொருளாதார அமைப்பை பற்றி ஏஜே ப்ரவுன் என்ற பொருளியல் அறிஞர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மக்கள் தங்கள் பிழைப்பை அமைத்து கொள்ளும் முறையை குறிப்பது. இப்போ மக்கள் அவங்களுடைய பிழைப்பை எப்படியெல்லாம் அமைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற முறையை பற்றி விளக்குவது தான் அப்படின்னு கூறியிருக்கிறாரு. அடுத்தது, அதாவது அதில் ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்குது. Functioning of an economy based on activities, that is growth, it leads to production and consumption, then exchange activity. In an economy, the fundamental economic activities are production and consumption. These are the two activities supported by the several other activities. ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்பினுடைய அடிப்படை நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு. இந்த இரு நடவடிக்கைகளும் தான் பிற நடவடிக்கைகளுக்கு என்ன செய்கிறது, உதவுகிறது. These two activities support the economy, the production activity and the consumption activity. These two activities support the economic growth. Then the exchange activities support the production and the consumption activities. The production activity and the consumption activity
support the economic growth. Then the exchange activity support the production activity and the consumption activity. These activities influenced by several economic and non-economic activities. The economic activities are transportation, banking, advertising, then planning. The non-economic activities are environment, health, education, entertainment, etc. Then the economics can be classified into different types. The first one, status of development. That is developed, underdeveloped, undeveloped and developing economics. அதாவது பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி நிலையை வளர்ந்த, வளராத, முன்னேறாத மற்றும் வளரும் பொருளாதார அமைப்புகள் என்று பிரிக்கப்படுகிறது. அடுத்தது சிஸ்டம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது பொருளாதாரத்தினுடைய முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தா கேபிட்டலிஸ்டிக், சோசியலிஸ்டிக் அண்ட் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ். அதாவது முதலாளித்துவம் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி சமத்துவ பொருளாதாரம், அண்ட் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி இஸ் அன் கலப்பு பொருளாதார அமைப்பு. ஸ்கேல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது நடவடிக்கையின் அளவை பொறுத்து ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு இது என்ன செய்யப்படுகிறது, பிரிக்கப்படுகிறது, வகைப்படுத்தப்படுகிறது. த நேச்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங். த நேச்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் இஸ் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் எக்கனாமிக்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் ஆப்பரேஷன்ஸ், க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் எக்கனாமிக்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட், ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மாடர்ன் எக்கனாமிக், அதாவது முன்னேற்றத்தன்மையின் அடிப்படையில் பேரியல் பொருளாதாரம், பழமையான பொருளாதாரம் மற்றும் நவீன பொருளாதார அமைப்புகள் என பிரிக்கப்படுகிறது. லெவல் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம், தேசிய வருவாயின் அளவை பொறுத்த வகையில் லோ இன்கம், மிடில் இன்கம் அண்ட் ஹை இன்கம் எக்கனாமிக்ஸ், குறைந்த வருவாய், இடைநிலை வருவாய் மற்றும் அதிக வருவாய் பொருளாதார அமைப்புகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. த நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்கனாமிக் சிஸ்டம், பொருளாதாரத்தினுடைய அமைப்பு முறைகள். தெர் ஆர் த்ரீ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சிஸ்டம். அதாவது பொருளாதார அமைப்பு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் 3 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி, சோசியலிஸ்டிக் எக்கனாமி அண்ட் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி. ஆடம் ஸ்மித் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் capitalist economy. Capitalistic economy is also termed as free economy. அதாவது இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் பொருளாதார அமைப்புகள் எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை 3 வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க. அதாவது கேபிட்டலிஸ்டிக், சோசியலிஸ்டிக் அண்ட் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. தட் இஸ் முதலாளித்துவம், சமத்துவம், கலப்பு பொருளாதாரம். இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தினுடைய தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறவர் ஆடம் ஸ்மித். ஆடம் ஸ்மித் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி இஸ் ஆல்சோ டேர்ம்ட் அஸ் ஃப்ரீ எக்கனாமி. அதாவது இது முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் தடையில்லா பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது அல்லது சந்தை பொருளாதாரம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம், அழைக்கிறோம். The means of production in a capitalistic economy are the private owned. Manufacture produce goods and services with the profit motive. The private individual has the freedom to undertake any occupation and develop any skill. அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமிக்கில் ஃபுல்லுமே யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் கவர்மெண்ட்டோடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸே இருக்காது, கவர்மெண்ட்டோடைய தலையீடு இருக்காது. அதாவது குறைவான அளவில் காணப்படும். இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் எல்லாமே யாரை பொறுத்து இருக்கும்னா தனியாரிடமே இருக்கும். அடுத்தது மேனுஃபேக்சர் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வித் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். இந்த தனி நபருடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் லாபம் பெறுவது தான். லாப நோக்கில் தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, செயல்படுவார்கள். த ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் த ஃப்ரீடம் டு அண்டர்டேக் எனி ஆக்குபேஷன்
டு ஆக்குபேஷன் அண்ட் டெவலப் எனி ஸ்கில். அதாவது தனிநபர் தங்களுடைய தங்களுக்கான வேலையை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் திறமையை வளர்த்து கொள்வதிலும் என்ன செய்வாங்க, சுதந்திரமாக ஃப்ரீயாக அவங்க என்ன செய்வாங்க, செயல்படுவார்கள். இந்த முதலாளித்துவ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து இதுக்கு உதாரணமாக திகழ்கின்ற நாடுகள் வந்து USA, வெஸ்ட் ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஜப்பான் ஆர் த பெஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ். The next topic, features of capitalistic economy. முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தினுடைய இயல்புகள், features. First one, private ownership of property and law of inheritance. அதாவது தனியார் சொத்துரிமை மற்றும் பரம்பரை சட்டம். Private ownership and ownership of property and law of inheritance. The basic features of capitalism is that all resources, namely land, capital, machines etc. are owned by the private individual. அதாவது முதலாளித்துவத்தினுடைய அதாவது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிலம், உழைப்பு, மூலதனம் இது எல்லாமே ஒரு தனி நபருக்கு தான் சொந்தமாகவே இருக்கும். The owner has the right to own, keep, sell these resources according to his will. The property can be transferred to heirs after death. அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இந்த சொத்துக்களை அந்த அவங்க வந்து ஓனாக வச்சுக்கிடவோ இல்லை விற்கவோ வைத்துக்கொள்ளவோ அவங்களுக்கு என்ன உண்டு, அதிகாரம் உண்டு. த ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஹேர்ஸ் ஆஃப்டர் டெத். உரிமையாளர்கள் அந்த இறந்த பிறகு அந்த சொத்துக்கள் யாருக்கு மாற்றப்படும் பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஹேர்ஸ் அவருடைய வாரிசுகளுக்கு மாற்றப்படும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரைஸ். அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுப்பதிலையும் சரி, அந்த விற்பனைக்கான அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்த பொருளை விற்பனை செய்வதற்கான இடத்தை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து அந்த ஒரு தனி நபர் வந்து அந்த சுதந்திரத்தை பெற்றிருப்பார்கள். ஈச் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஃப்ரீ டு கேரி அவுட் எனி ஆக்குபேஷன் ஆர் ட்ரேட் அட் எனி பிளேஸ் அண்ட் produce any commodity. Similarly, consumers are free to buy any commodity as per their choice. இதனால் நுகர்வோரும் தங்களுக்கு விருப்பமான பொருட்களை தெரிவு செய்வதில் முழு சுதந்திரத்தை பெற்றிருப்பார்கள். Then next one, profit motive. Next one, profit motive. Profit is the deriving force behind all economic activities in the capitalistic economy. Each individual and organization produce only those goods which ensure high profit. The golden rule for the producer under capitalism is to maximize profit. அதாவது இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் வந்து எல்லா உற்பத்தி செய்கிற எல்லா பொருட்களும் எல்லா நடவடிக்கைகளும் முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ், லாபம் பெறுவது தான். அதிக லாபம் தரக்கூடிய பொருட்களை ஈச் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஓன்லி தோஸ் குட்ஸ் விச் என்ஷர் ஹை ப்ராஃபிட். அது எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்குமோ அந்த பொருளை மட்டும்தான் அதிக அளவில் என்ன செய்வார்கள், உற்பத்தி செய்வார்கள். த கோல்டன் ரூல் ஃபார் த ப்ரொடியூசர் அண்டர் கேபிட்டலிசம் இஸ் டு மேக்சிமைஸ் ப்ராஃபிட். முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பில் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து உற்பத்தியாளர்களாக பின்பற்ற விடுகின்ற தங்க விதி, கோல்டன் ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து உச்ச லாபம் அடைதல், மேக்சிமம் ப்ராஃபிட்டை அடைகிறது தான் அவங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம். தென் ஃபோர்த் ஒன், ஃப்ரீ காம்படிஷன். There is a free competition in both product and factor market. The government or any authority cannot prevent firms from buying or selling in the market. There is competition between buyer and the seller. அதாவது பொருட்கள் சந்தை, காரணி சந்தை, இந்த இரண்டிலுமே அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு. அரசினுடைய தலையீடு வந்து இதில் வந்து குறைவான இருக்கிறதுனால
அரசாங்கமோ அதில் வேறு எந்த அமைப்புகள் நிறுவனங்களும் இதில் வந்து என்ன வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் தலையிட முடியாது. வாங்குபவரும் விற்பவர்களுக்கிடையே மட்டும்தான் there is a competition between the buyer and the seller. வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே மட்டும்தான் என்ன செய்யும் போட்டி காணப்படுகிறது. Then price mechanism. Price mechanism is the heart of the capitalistic economy. That is market force of demand and the supply. விலை வந்து பொருளாதார அமைப்பில் தேவை மற்றும் அளிப்பு அங்காடி சக்திகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. The next one, role of government. As a price mechanism regulates economic activity, the government has to limited role in the capitalistic economy. The government provide basic service such as defense, public health, education, etc. அதாவது இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து த கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பேசிக் சர்வீசஸ் சச் அஸ் டிஃபென்ஸ், பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன், பாதுகாப்பு, பொதுநலம் மற்றும் கல்வி இவற்றை தான் போன்றவற்றை அரசு வந்து என்ன செய்கிறது வழங்குகிறது. இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம். A capitalistic society is divided into two classes, that is haves and have-nots. Haves, that is those who own property. Have-not, who do not own property and work for the living. அதாவது இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு, இன்இக்வாலிட்டிஸ் இங்கே வருமானத்தில் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுகிறது. அதாவது ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட், அதாவது சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் இல்லாதவர்கள் என இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. The outcome of the situation is that the rich become richer and poor become poorer. Hence economic inequality goes on increasing. அதாவது ஏழைகளாக இருப்பாங்க, பணக்காரர்களாக இருக்கிறதுனால இன்இக்வாலிட்டிஸ் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங். அதாவது சமனற்ற நிலை, ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஏழை பணக்காரன் என்ற சமனற்ற நிலை அதிகரிக்கிறது. The next heading, merits of capitalism. First one, automatic working. Without any government intervention, the economic work automatically. அதாவது இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து அரசினுடைய தலையீடு இல்லாததுனால பொருளாதாரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் ஒர்க் பண்ணும். அதில் அரசினுடைய இன்டர்வென்ஷன் வந்து இருக்காது. எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் புட் இன்டு ஆப்டிமம் யூஸ். அதாவது இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் எல்லா வளங்களும் ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் புட் இன்டு த ஆப்டிமம் யூஸ். அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, உத்தம அளவில் அதை என்ன செய்வாங்க, மேக்சிமம் வளங்களை எவ்வளோ பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி அதிக அளவில் அவங்களுடைய மோட்டிவ் என்னென்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். அதனால் எந்த அளவில் பயன்படுத்தினா அதிக அளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமோ அந்த அளவில் அதை எல்லா வளங்களையும் ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் புட் இன் டு த ஆப்டிமம் யூஸ், நல்ல வளங்களை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் லாபம் பெறுவார்கள். இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் என்கரேஜ் அண்ட் entrepreneur get more profit for more efficiency. அதாவது இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க், கடின உழைப்புக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, இன்சென்டிவ்ஸ், ஊக்க ஊதியங்கள் என்ன செய்கிறது, வழங்கப்படுகிறது. அந்த அதாவது லேபர்ஸை ஊக்குவிப்பதற்காக அவங்களுடைய திறமையை கொண்டு வருவதற்காக என்ன செய்கிறது, இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து வழங்கப்படுகிறது. தென் எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ். Production and productivity level are very high in capitalistic economy. உற்பத்தியும் உற்பத்தி திறனும் இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. Then next one, consumer sovereignty. All production activities are aimed to satisfy the consumer. அதாவது எல்லா உற்பத்தி நடவடிக்கை, அதாவது இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் வந்து
எல்லா உற்பத்தி நடவடிக்கைகளும் யாருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படி பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர் யார்? நாம தான். நுகர்வோரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்வது தான் இவருடைய முக்கிய நோக்கமாக காணப்படுகிறது. ஹையர் ரேட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். இன்க்ரீஸ் இன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லீட் டு ஹை ரேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். சேமிப்பு முதலீடும் அதிகரிக்கும் பொழுது அது எது இன்க்ரீஸ் ஆகுது? சேவிங்ஸும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகரிக்கும் போது அது மூலதன ஆக்க விகிதத்தையும் அதிகரிக்கிறது. savings and investment leads to high rates of capital formation. Development of new technology. As profit is aimed at, producer invest all new technology and produce quality goods. அதாவது புதிய தொழில்நுட்பம் ப்ராஃபிட்டு தான் இவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறதுனால புதிய தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்து தரமான பொருட்களை என்ன செய்வாங்க? நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை என்ன செய்வாங்க? உற்பத்தி செய்வார்கள். The next heading, demerits of capitalism. Demerits of capitalism. Concentration of wealth and income. Demerits of capitalism. Concentration of wealth and income. Capitalism causes concentration of wealth and income of few hands and thereby increase inequalities of income. அதாவது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமியில் இன்கம் சிலரது கையில் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறது? அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதனால் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்இக்வாலிட்டிஸ், அதாவது வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகளை என்ன செய்கிறது? அதிகரிக்கிறது. அதான் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம். த ரிச் பிகம் ரிச்சர் அண்ட் in the capitalistic economic, the rich become richer and the poor become poorer. Then wastage of resources. Large amount of resources are wasted on competitive advertising and duplication of product. அதாவது அவங்க போட்டியினாலும் விளம்பரங்களினாலும் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வளங்களெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க? அதிகமான அளவில் வீணாக்கப்படுகிறது. Then class struggle. Capitalism leads to class struggle as it divides the society into capitalists and workers. அதாவது முதலாளித்துவ எக்கனாமியில் முதலாளிகளாகவும் வேலைக்காரர்களாகவும் அதாவது ஒர்க்கர்ஸாகவும் பிரிக்கிறதுனால வகுப்பு போராட்டம், அதாவது கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. பிஸ்னஸ் சைக்கிள். ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் லீட் டு ஃப்ரீக்வெண்ட் வயலண்ட் எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன் அண்ட் கிரைசிஸ். அதிகமான தடையில்லா சந்தை முறை அதிக அளவில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் நெருக்கடிகளையும் என்ன செய்கிறது? கொண்டு வருகிறது. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் குட்ஸ். ஈவன் த ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இஃப் தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி டு மேக் ப்ராஃபிட். லாபத்தை பெறுவதற்காக the profit is the main motive for the motive of the capitalistic economy. So even the harmful goods are produced if there is possibility to make profit. அதாவது லாபத்தை அதிகமாக பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ், தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை கூட அதிகமாக உற்பத்தி செய்வார்கள். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிகரெட் நமக்கு உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது. ஆனால் அந்த பொருளுமே அதிகமான லாபத்தை தருமானா அந்த பொருளையும் அதிகமான அளவில் என்ன செய்வாங்க? உற்பத்தி செய்வார்கள்.